चारुचम्पकवर्णाभां सर्वाङ्गसुमनोहरां नागेन्द्रवाहिनीं देवीं सर्वविद्याविशारदाम् नमः सिद्धिस्वरूपायै वरदायै नमो नमः। नमः कश्यपकन्यायै शङ्करायै नमो नमः। बालानां रक्षणकर्त्रै नागदेव्यै नमो नमः। नमः आस्तिकमात्रे ते जरत्कार्वै नमो नमः। तपस्विन्यै च योगिन्यै नागस्वस्रे नमो नमः। साध्वै तपस्यारूपायै शम्भुशिष्ये च ते नमः। इति ते कथितं लक्ष्मी मनसायास्तवं महत्। यः पठति नित्यमिदं श्रावयेद्वापि भक्तितः तस्य सर्पभीतिर्वै विशोप्यमृतं भवति। वंशाजानां नागभयं नास्ति श्रवणमात्रतः। नमः सिद्धिस्वरूपायै वरदायै नमो नमः। नमः कश्यपकन्यायै शङ्करायै नमो नमः। बालानां रक्षणकर्त्रै नागदेव्यै नमो नमः। नमः आस्तिकमात्रे ते जरत्कार्वै नमो नमः। तपस्विन्यै च योगिन्यै नागस्वस्रे नमो नमः। साध्वै तपस्यारूपायै शम्भुशिष्ये च ते नमः। इति ते कथितं लक्ष्मी मनसायास्तवं महत्। यः पठति नित्यमिदं श्रावयेद्वापि भक्तितः तस्य सर्पभीतिर्वै विशोप्यमृतं भवति। वंशाजानां नागभयं नास्ति श्रवणमात्रतः। नमः सिद्धिस्वरूपायै वरदायै नमो नमः। नमः कश्यपकन्यायै शङ्करायै नमो नमः। बालानां रक्षणकर्त्रै नागदेव्यै नमो नमः। नमः आस्तिकमात्रे ते जरत्कार्वै नमो नमः। तपस्विन्यै च योगिन्यै नागस्वस्रे नमो नमः। साध्वै तपस्यारूपायै शम्भुशिष्ये च ते नमः। इति ते कथितं लक्ष्मी मनसायास्तवं महत्। यः पठति नित्यमिदं श्रावयेद्वापि भक्तितः तस्य सर्पभीतिर्वै विशोप्यमृतं भवति। वंशाजानां नागभयं नास्ति श्रवणमात्रतः। बालानां रक्षणकर्त्रै नागदेव्यै नमो नमः। नमः आस्तिकमात्रे ते जरत्कार्वै नमो नमः। तपस्विन्यै च योगिन्यै नागस्वस्रे नमो नमः। साध्वै तपस्यारूपायै शम्भुशिष्ये च ते नमः। इति ते कथितं लक्ष्मी मनसायास्तवं महत्। यः पठति नित्यमिदं श्रावयेद्वापि भक्तितः तस्य सर्पभीतिर्वै विशोप्यमृतं भवति। वंशाजानां नागभयं नास्ति श्रवणमात्रतः।
स्वरूपायै वरदायै नमो नमः। नमः कश्यपकन्यायै शङ्करायै नमो नमः। बालानां रक्षणकर्त्रै नागदेव्यै नमो नमः। नमः आस्तिकमात्रे ते जरत्कार्वै नमो नमः। तपस्विन्यै च योगिन्यै नागस्वस्रे नमो नमः। साध्वै तपस्यारूपायै शम्भुशिष्ये च ते नमः। इति ते कथितं लक्ष्मी मनसायास्तवं महत्। यः पठति नित्यमिदं श्रावयेद्वापि भक्तितः तस्य सर्पभीतिर्वै विशोप्यमृतं भवति। वंशाजानां नागभयं नास्ति श्रवणमात्रतः। সূর্য গ্রহ কিনা, রাহু কেতু এই গ্রহের অস্তিত্ব আছে কিনা, এইগুলো জ্যোতিষশাস্ত্রে একটা বিরাট প্রশ্ন। কিন্তু জ্যোতিষশাস্ত্রে এগুলোর সঙ্গে যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে আধ্যাত্মিকতার যোগ। আমি জয়া মা গাঙ্গুলিকে দেখেছি জ্যোতিষশাস্ত্রের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার এক অপূর্ব মিশেল, এবং সেই জন্য প্রায় 25 বছর ধরে আমি এক অমোঘ আকর্ষণে আমি তার কাছে আসছি। আজও এই প্রায় 82 বছর বয়সে আমি এখানে এসেছি। আমার পরিবারের যখনই কোনো অসুবিধা হয়, আমার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, আমি জয়ামার কাছে ছুটে এসেছি এবং এক অপূর্ব সমাধান আমি সবসময় পেয়েছি। আমি জানি না যে এটা জ্যোতিষের প্রভাব না এটা তন্ত্রের প্রভাব, তবে এটা বিশ্বাস করি যে এক অপূর্ব অসীম একটা আধ্যাত্মিক শক্তি তার মধ্যে আছে। মাধ্যমিক পরীক্ষার পরে 2002 সালে পরীক্ষা হয়েছে। তারপরে আমার বাবার সঙ্গে মায়ের কাছে আসা। মা যখন বউবাজারে থাকতেন না, তখন থেকে আমার মায়ের কাছ থেকে আসা। মায়ের আশীর্বাদে আমার উচ্চ মাধ্যমিক পাস, আমার গ্র্যাজুয়েশন হয়েছে। এবার মায়ের আশীর্বাদেই আমি চাকরি করছি। মা সমস্ত কাল সর্পদোষ খণ্ডন করেন। মায়ের কাজ হলো মা শত্রুকে দমন করে মিত্রকে কাছে ফিরিয়ে আনেন। এই হলো মায়ের কাজ। এবার মায়ের আশীর্বাদে আমি এখন সুস্থ আছি। মায়ের আশীর্বাদে আমি সুস্থ সবল ভালো জীবন চাই। আর মাকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারবো না। মাই হচ্ছে আমার একমাত্র সম্ভব। আজকে মা মনসা পুজো। আমি জয়ামার কাছে আসি, তখন আমার মেয়ে ক্লাস 2তে কি 3তে পড়ে। মার কাছে এসে আমি প্রচুর লাভবান হয়েছি। আমার মা আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে আমার জয়ামার কাছে। এবং আজকে আমার মেয়ে, গত বছর আমার মেয়ের বিয়ে হলো। আজকে আমার মেয়ে, জামাই সবাই বাইরে থাকে, পিএইচডি করছে। সব এই মায়ের আশীর্বাদ, এই মা মনসার আশীর্বাদ। আর আমার মা আমাকে আমার এই মায়ের কাছে রেখে দিয়ে গেছে। আজকে আমার মা নেই, তবে আমি যে কি ভালো এসে পুজো দিলাম এবং সব কিছু আমার মা, এই আরেক মা, এই হচ্ছে আমার মা। তো এখন নেই, আমার মা এখন সব ইনি। আর এনার কৃপায়, মা মনসার কৃপায় আমি এখন অনেক অনেক ভালো আছি। এক যুগ হয়ে গেল, এক যুগ কি তার থেকে অনেক বেশি হয়ে গেছে। কবে থেকে যে মায়ের সঙ্গে আছি সেটা আমার মনেই পড়ছে না। যেদিন থেকে এসেছি সেদিন থেকে শুধু উপকারই পেয়েছি। উপকার এতগুলো পেয়েছি যে এখানে বলে শেষ করা যাবে না। আমার এই স্ত্রী একটা কঠিন রোগে ধরা পড়েছিল মায়ের এখানে এসে। মা যদি না বলতেন স্ত্রী কোথায় কীরকম অবস্থায় থাকতো জানি না। আমার ছেলে জন্মের পরে এখন ডাক্তার হয়ে গেছে, সবই মায়ের আশীর্বাদ। সেই জন্য বলছি মা একম অদ্বিতীয়। অ্যাকচুয়ালি জয়ামা হচ্ছে আমার বোন, এবং আমরা ছোটোবেলা থেকে আমাদের বংশটাই হচ্ছে জ্যোতিষ বংশ, এবং ছোটোবেলার থেকে জ্যোতিষের প্রতি একটা প্রচণ্ড আগ্রহ আমি লক্ষ্য করেছি। এবং সেই আগ্রহ থেকে আজকে যে এতদূর এসছে, এইটাই আমাদের কাছে, আমাদের বংশের কাছে একটা বিরাট বড় অ্যাচিভমেন্ট যাকে বলা হয়। এবং সেইটা এইটার জন্য সারা জীবন চিন্তা রাখতে পারে এই প্রার্থনাই করে।
श्वेतचंशकवनाम्भा रत्नपुषा भूप्रीताये वहीं शुद्धां शुकाधामा माकयज्ञो पत्नीतिनी महाज्ञाभयुनां तां च प्रवरज्ञानिनां वरा सिद्धाधिष्ठातृदेवी च सिद्धां सिद्धिप्रदां भजे। आज মা মনসার পুজো অত্যধিক আনন্দের সঙ্গে জয়াদির বাড়িতে পালিত হচ্ছে। আমাদের সকলকে নিমন্ত্রণ করেছেন, আমরা সকলে এসেছি এবং যথাসম্ভব তিনি আমাদের আদর যত্ন করে বসিয়েছেন। তার তো এমনি আদরের কোনো তুলনা হয় না, দিদির মতন তিনি আমার সব সময় আমায় ফোন করেন, জানান কেমন আছো। তার অসাধারণ আন্তরিকতা, অভিনন্দন জানাই তাকে এবং তার সুস্থ জীবন কামনা করি, তার দীর্ঘায়ু কামনা করি। তিনি এইরকম সুস্থভাবে থাকুন, আনন্দে থাকুন, আমাদের সকলে যেন তাকে আমরা ঘিরে রেখেছি। ধন্যবাদ। श्वेतचंशकवनाम्भा रत्नपुषा भूप्रीताये वहीं शुद्धां शुकाधामा माकयज्ञो पत्नीतिनी महाज्ञाभयुनां तां च प्रवरज्ञानिनां वरा सिद्धाधिष्ठातृदेवी च सिद्धां सिद्धिप्रदां भजे। श्वेतचंशकवनाम्भा रत्नपुषा भूप्रीताये। আমি সুপ্রিয় বণিক, আমি থাকি গড়িয়াতে। আমার সাথে মায়ের কাছে আসি আজকে প্রায় 30 ইয়ার্স। যত রকম প্রবলেম, বাধা বিঘ্ন, একটা দিন মনসা পুজো হয়, সেদিন আমাকে আসতেই হয় মায়ের ডাকে। আর ছোটো থেকে তো আমি দেখে আসছি মাকে। আমার জীবনে যত রকম সমস্যা সব তিনি আমার সব কিছু সম্মুখীন হলে তিনি আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন, সব দিক থেকে আমাকে উদ্ধার করেছেন। মায়ের কাছে আমাকে প্রার্থনা করতে হয়, তো আমি এই জন্যই মায়ের কাছে আসি একটা কারণে, সন্তানের মতো উনি স্নেহ করেন, উনি দেখেন। আমার সাথে মায়ের আলাপ বেশিদিন হয়নি, মায়ের কাছে আসছি, মায়ের কাছে আসবো, মায়ের কাছে আশা করি আমার যে প্রবলেম আছে মা সলভ করবে। কিছু বলার আছে, পুজোতে মা আমাকে ইনভাইট করেছে, আমি এসেছি, ঠিক আছে। वहीं शुद्धां शुकाधामा माकयज्ञो पत्नीतिनी महाज्ञाभयुनां तां च प्रवरज्ञानिनां वरा सिद्धाधिष्ठातृदेवी च सिद्धां सिद्धिप्रदां भजे। श्वेतचंशकवनाम्भा रत्नपुषा भूप्रीताये सिद्धाधिष्ठातृदेवी च सिद्धां सिद्धिप्रदां भजे।
জয় মা মনসা, তুমি মা ভরসা। অস্তিকস্য মণি মাতা ভগ্নি বাসুখী যথা জরৎকর মণিপুত্নী মনসা দেবী মা চরণায় নমঃ। আমরা পুজো করার আগেই কিন্তু এই মনসা মন্ত্র আমি উচ্চারণ করেই কিন্তু পুজোটা করি। তো আজকে আমরা জানি 17ই আগস্ট 32শে শ্রাবণ। প্রতি বছরের ন্যায় কিন্তু আজকেও কিন্তু সেই মনসা বাড়িতে সুন্দরভাবে কিন্তু শাক, উলুধ্বনি, শঙ্খ কিন্তু বেজে উঠেছিল। বহু দূর দূরান্ত থেকে কিন্তু বহু মানুষ আমার এখানে এসছেন এবং আমরা জানি যে সমস্ত বিশিষ্ট মানুষ আজকে আমার বাড়িতে এসছেন তারা কিন্তু সবাই উপকৃত। সেই উপকৃত হয়েছে বলেই কিন্তু সবাই আজকে মায়ের মন্দিরে পুজো দিয়ে গেছে। মায়ের লীলা কিন্তু বোঝা অনেক দায়, এই মায়ের লীলা বোঝা অনেক দায়। এটা আমি কেন বলবো, যা সব ভক্তরাই কিন্তু বলেছে। তো আমি আজকে সেই স্বপ্নের মায়ের দু চার কথা আমি বলতে চাই। সে এক সুন্দর মানে মায়ের স্বপ্ন, যে স্বপ্ন দেখে কিন্তু আজকে সেই ওনার যে মহিমা, ওনার যে জিনিস আমি আজকে সব ভক্তের হাতে আমি তুলে দিই। ওনার আশীর্বাদ, যে আশীর্বাদে কিন্তু প্রতিটি মানুষ কিন্তু উপকৃত হচ্ছে। যাদের বিয়ে হচ্ছে না, যাদের কালসর্প, যাদের মাঙ্গলিক, যাদের ধাইয়া, যাদের শনি সাড়ে সাথী, অনেক পরিবার যাদের ভেঙে গেছে, সেই সব পরিবার কিন্তু আবার জোড়া লেগে গেছে। সবাই তারা নিজে মুখে এখানে বলে যাচ্ছে। তো আজকে আমি সেই মায়ের কথা বলবো যে মা আমার অন্তরেতে আছেন। মা ছাড়া আমি কিচ্ছু চিনি না। মায়ের এই ডাকে আমার মনে হয় অনেক মানুষ যারা ছুটে আসছে বহু দূর দূরান্ত থেকে, আর এই মায়ের কাছে তারা এসে সবাই পুজো দিয়ে যাচ্ছে। আমি যেন এইভাবেই যেন বহু বছর, আজকে 40 বছরের উপরেই আমি জ্যোতিষী করছি এই মাকে নিয়েই। মা আমার বুকের ভেতরে ওনাকে রেখেই আমার সব কিছু আমি মনে করি যে ওনার আশীর্বাদ আছে বলেই প্রতিটি মানুষ কিন্তু আজকে তারা ফল পাচ্ছে, ভালো ফল পাচ্ছে। তো এইভাবে সবাইকে বলবো, তোমরা সবাই মাকে ডাকো, অন্তর থেকে মাকে ডাকো, অন্তর থেকে ডাকো মাকে। নিশ্চয়ই মা কিন্তু তোমাদের সবার কথা শুনবেন এবং মা কিন্তু সবার ডাকে তিনি সাড়া দেন। ডাকার মতো ডাকলে পরে কিন্তু নিশ্চয়ই তিনি সবার কথা তিনি শোনেন এবং সবার কথাই তিনি সব সময় তিনি আশীর্বাদ করবেন। তো আমি এইটাই আজকে বলতে চাই যে যারা আজকে এসছে তারা কিন্তু সবাই ভোগ গ্রহণ করে গেছে এবং রাত্রিও আছে আমার এখানে সব ভোগের ব্যবস্থা। এবং যারা এসছেন তারা সবাই পুজো দিয়ে গেছে এবং মায়ের কাছে তারা বলে গেছে যে হ্যাঁ আমার বিয়ে হয়েছে, আমার আজকে যার যে কাজ, আমার লেখাপড়া হয়েছে এবং ডাক্তারি পাশ করে গেছে, তার বাবা মা আজকে পুজো দিয়ে গেছে। মাকে তোমরা সবাই দেখো কত সুন্দর করে মাকে সাজিয়ে গেছে। তো এটা মাকে তোমরা সবাই, এইটাই আমি বলি, আমি সবাইকে এটাই বলি যে ডাকার মতন করে অন্তর থেকে ডাকো, দেখবে সবাই তোমরা ভালো ফল পাবে, তোমাদের সবাই কিন্তু তোমরা উপকৃত হবে। এই বলে আমি আজকে বললাম। আর তোমরা আমার মন্দিরে আসবে, আমার মন্দিরে এসে মাকে তোমরা পুজো দেবে, দেখবে তোমাদের সকল মনস্কামনা পূর্ণ হবে, সর্বদিক থেকে কিন্তু তোমাদের খুব ভালো হবে। তো এটাই আমি তোমাদের জানাতে চাই। আমি শুধু আমার এই পরম ভক্ত যারা, তাদের জন্য শুধু আমি কিছু কথা বলে যেতে চাই। সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ুক আমার মা মনসার নাম। আর যারা আমার ভক্ত তোমরা সকলেই আছো, তাদেরকেও আমি এটাই বলবো, দিনান্তে মাকে কিন্তু তোমরা সবাই ডাকবে। মাকে ডাকলে কিন্তু দেখবে তোমাদের সমস্ত ফল কিন্তু তোমরা পেয়ে যাবে। আর একটা কথা আমি যেটা বলবো যে মায়ের যে কৃপা, মায়ের যা কিছু বাধা, যা কিছু তোমরা কিন্তু বাড়িতে মাকে ঘট পাতবে, অথবা মায়ের মন্দিরে যে মাকে পুজো দেবে এই দিনে, এই যে শ্রাবণ মাসটা আছে এবং এই সুন্দর মাসে আমরা জানি যে এই মাস অত্যন্ত শুভ মাস, মায়ের পুজোর মাস। তোমরা কিন্তু সবাই পুজো দিয়ে আসবে। আর আমার পরিকল্পনা ভবিষ্যতে যে আমি তাদের জন্য আরও বড় আমি মন্দির করতে চাই এবং সবাই মানুষ যেন আমার সেই মন্দিরে আসে, এসে কিন্তু সেখানে সেই পুজো দেখবে, সন্ধ্যে সকাল সন্ধ্যে সেখানে কিন্তু বাজবে শাক, উলুধ্বনি এবং সব মানুষজন এসে সেই মন্দিরে উপকৃত হয়, মানুষ যেন ফল পায়। আমার শুধু একটাই মনের কাছে, আমার শুধু একটাই ইচ্ছা, সমস্ত মানুষ যেন আমার মন্দিরে এসে যেন তারা কিন্তু সর্বদিক থেকে সর্বসুখী হয়, তাদের জন্য হওয়া কাজ হচ্ছে না সেগুলো যাতে হয়ে যায়, আর তাদের সন্তান ভালো হয়, তাদের পরিবার যেন সুখে থাকে, সমস্ত রোগ ব্যাধির জন্য সব দিক থেকে তাদের জন্য দূর হয়ে যায়। এই সব নিয়েই যেন মা যেন তাদের হাসি খুশিতে যেন সব কিছু ভরিয়ে রাখে, সংসার যেন সুখের হয়, সব মানুষের যেন সুখের হয়, প্রতিটি মানুষ যেন ভালো থাকে, প্রতিটি মানুষের শরীর ভালো থাকে, মন ভালো থাকে। আর মাকে তোমরা ডাকো,
মায়ের জন্য তোমরা মেডিটেশন করো। আর যেসব বাচ্চাদের আমি বলবো বিদ্যায় বাধা আসছে, তাদেরকে তো সব মায়েদেরকে বলবো তাদের মন্দিরে বসাও, তোমাদের কাছে বসিয়ে এই মায়ের নাম করাও। দিনন্তে সবাইকে অন্তত বলবো যে মা মনসার নাম করো। যিনি পূরণ করেন মনের আশা তিনিই তো মা মনসা। সর্ব আশা কিন্তু মা মনসা দেবী পূর্ণ করেন। আর তাকে কিন্তু তোমরা সবাই প্রাণ ভরে ডাকবে, দেখবে তোমাদের কোনো কিছু বাধা থাকবে না, সর্ব বাধা দূর হয়ে যাবে। সব কিছু দিক দিয়ে দেখবে তোমাদের অনেক সামনের যে দিনগুলো আসছে সেই দিনগুলো কিন্তু খুব ভালো কাটবে। তো আমি আজ বহু বছর যেহেতু আছি, আমি নিজেও এই কথা বলছি, জয় মা মনসা। শান্তি হোক তোমাদের, শান্তি।